ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतीशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जस्ट ए सेकेंड। आमे 27 नंबर श्लोक पर्यंत कंप्लीट करथिले। आज आमे नवा 28 नंबर श्लोक आरंभ करिया। आसନ୍ତୁ। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनानैव तत्र का परिवेदना। अव्यक्तादीनि भूतानि श्लोकରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ जो सृष्टि जीव भूतानि माने सृष्टि जीव अव्यक्त आदिनि आरंभରେ ସମସ୍ତେ अप्रकट अवस्थाରେ ଥାନ୍ତି दृश्य ହୁଅନ୍ତିନି प्रत्येक भूत सृष्टि जीव व्यक्त मध्यानि भारत भारत माने अर्जुन को कहउଛନ୍ତି भरत वंशीय अर्जुन होउଛନ୍ତି भरतଙ୍କର भरत वंशर ତେଣୁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି भरत अर्जुन को जे व्यक्त मध्यानि केवल मझी पीरियड रे समस्त जीव जो सृष्टि जीव से माने प्रकट हुअन्ति अव्यक्त निधनानि एव पुणी जेतबळे शेष होउଛନ୍ତି मृत्यु हो जाउची ସେମାନେ पुणी अप्रकट अवस्था को चली जाउଛନ୍ତି अदृश्य होउଛନ୍ତି तत्र का तत्र का परिदेवना ସେଥିରେ ଶୋକ କରିବାରେ କଣ ଅଛି अर्जुन बोलिके कहउଛନ୍ତି कृष्ण। ଏବେ ୟାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟସ୍ को ତେବେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ जो अर्जुन को कृष्ण जो शोकमुक्त करने कौन कर प्रथम देले वैदिक विजडम वैदिक ज्ञान देले अर्थात आत्मा बोली गोटे जिनस अच्छी एवं से नित्य आत्माटी नित्य परमानेंट सब बेले अच्छी तापरे अर्जुन को से देले जे जदि ए जो आत्मा माने वैदिक विजडम रे तुम संतुष्ट नुह ताले मु वर्तमान जो अच्छी नास्तिकवाद फिलोसफी से विषय से कहले से संतुष्ट हवा चेष्टा कर ता अर्थ कौन ना आथिस जो गुड़ाक नास्तिकवादी फिलोसफी आत्मा बोली गोटे जिनस किछि नाई केवल शरीर ये शरीर ही सब किछि आत्मा से मध्य तेणु अर्जुन कहवाक चाहूँ अर्जुन को कहवाक चाहूँ कृष्ण ये दीटा जाक केस रे ए श्लोक माध्यम रे भी जे किछि लैमेंट माने शोक करिवार कोनोसी रीजन नाही वर्तमान ये जो दीटा फिलोसफी थेस्टिक फिलोसफी आस्तिकवादी बा वैदिक ज्ञान एवं अथेस्ट फिलोसफी जोटा नास्तिकवाद ये दीटा को कंबाइन करिकी वर्तमान ए श्लोक माध्यम रे से कहउचंदी सब म्यूट कर दियंतु ए श्लोक माध्यम रे से कहउचंदी दीटा को कंबाइन कर दउचंदी जो वैदिक ज्ञान एवं जोटा नास्तिकवाद फिलोसफी जोटा जे शरीर ही सब किछि आत्मा बोली गोटे किछि नाय तेबे
ए श्लोक रे कौन कहले एक्जाक्टली जे सृष्टि पूर्वर प्रत्येक जीव से माने अव्यक्त अवस्था रे थांती केवल मझी पीरियड रे से माने दृश्य होउचंदी एवं जेतेबेले मृत्यु होउची बा से माने नष्ट हो जाउचंदी पुणी से माने अदृश्य अवस्था को पळौचंदी अप्रकट अवस्था यही होउची सत्य से वैदिक फिलोसफी हो माने वैदिक दर्शन शास्त्र हो बा जो नास्तिकवादी दर्शन शास्त्र हम कहे जहाँ आत्मा अच्छी बोलिक आम जो विश्वास करछे बा आत्मा नाई शरीर ही केवल ए दीटा जाकर यही घटुची जे मझी पीरियड रे आमे केवल व्यक्त प्रकट बाकी आमर जो मझी पूर्व रे आमे नाहे अदृश्य अवस्था रे अच्छे एवं पर आमे मध्य अदृश्य बा अप्रकट अवस्था रे अच्छे ए जिनसटा को आमे पूरा एक्सप्लेन करवा कौन ना प्रथम केस जो दीटा को फिलोसफी मिसई दी आमे सेटा को देखिया जे प्रथम केस कौन ना जदि आत्मा बोली गोटे जिनिस नाही एवं शरीर ही आत्मा जदि आमे भाबिबा तबे भी दुख करिवार किछि नाही काहे वर्तमान सेटा को एक्सप्लेन करवा प्रपाद एथरे कहउचंदी तांको पर्पट रे जे जो भूतानी कथा कुआई ये हूँ ए शब्दटी हूँ महाभूत महाभूत बोलिकी से ताकू नहीं अर्थात आमर जो आकाश से आकाश रु कौन सृष्टि है वायु वायु रु कौन सृष्टि होची अग्नि अग्नि रु कौन सृष्टि होची पानी पानी रु कौन सृष्टि है माटी एवं माटी रु बाकी सबु पदार्थ सृष्टि होइछन्ति सबु पदार्थ जिते जड़ पदार्थ सबु माटी रु सृष्टि होइछन्ति माने मकान हो दुकान हो शरीर हो जहाँ आमे देखिबा सबु ए माटी रु ही सृष्टि तेणु प्रथमे आमे से कहउचंदी जे जहाँ भी हो ए माने घरटे हो कि हमर शरीर हो जहाँ भी हो आमे अव्यक्त केतबेले प्रथम रे केवल मझी पीरियड रे आमे व्यक्त होचे प्रकट होचे पर आमे पुणी अदृश्य हो जाउचे मृत्यु हेले एई भली से कहउचंती तेबे आपको गोटे उदाहरण नहीं आमे बुझे दवा जे जदि आमे भाबुचे जे माने एई पंच महाभूतरु सब किछि सृष्टि हेची बोली कि इवन इंक्लूडिंग शरीर ताले गोटे एग्जांपल लिया जाओ जे कौन ना गोटे स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग टे सेटा कोथु तैयारी हला पंच महाभूतरु से माने एकाठी हे गले कंबाइंड हे गले एवं गोटे बिल्डिंग तैयारी हे गला बिल्डिंग तैयारी हला परे आमे देखुचे तब से व्यक्त हेची वर्तमान किंतु बिल्डिंग हवा पूर्व से कौन थे अव्यक्त अदृश्य बिल्डिंग टी यदि कोलाप्स करिगला पुणी कौन हेबे अव्यक्त अप्रकट हो माने जिनस अच्छी प्रत्येक जिनस अच्छी से मटेरियल एलिमेंट्स रहिला केवल एकाठी हो जाइतिले पुणी कोलाप्स हो गला बा एकाठी होवा पूर्वरु से माने अलग अलग थिले ता माने अछंदी से माने केवल मझी पीरियड रे दृश्य होउचंदी बाकी पीरियड रे से माने दृश्य होउनांदी अदृश्य बा अज्ञात अवस्था रे अछंती सेमती भगवान कहते शरीर जदि शरीर को आम आत्मा बोलिकी भाविचे केवल शरीर ही अच्छी आत्मा किसी ना केवल शरीर सब किसी ताल से भी पंच महाभूत तैयारी तेणु से कंबाइन होगी गोटे शरीर तैयारी हो शरीर तैयारी होगा पूर्व से कौन थे पंच महाभूत थे अव्यक्त अवस्था थे केवल जो शरीर आसला देखिले पुणी जो शरीर टी मृत्यु होउची पुणी से पंच महाभूत को फेरी जाउचंदी पुणी अप्रकट हो गले आपको आम कौन कहे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी शक्तिर माने केबे नष्ट हुए से अच्छी सब बेले रोचे केवल नष्ट होनी जमती से एक्जाक्ट यही जिनसटा ये कहुच्छी तेणु बिगिनिंग रे एवं एंड रे आमे अदृश्य अज्ञात आमे देखी पारिबानी केवल मझिरे
ବ୍ୟକ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଇଏ କୌଣସି ମାନେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ କିଛି କରଉନି। ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ, ତେଣୁ ଦୁଃଖ କରିବାର କଣ ଅଛି? ଖାଲି ଅପ୍ରକଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏତିକି ହଉଛି ଜିନିଷ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ବା ଅଜ୍ଞାତ। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ସବୁ ନଥିଲେ, ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଆଖିକୁ ଦିଶୁ ନଥିଲେ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ପାରୁନେ। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟେ ହେଲେ ଆମେ ଦେଖି ପାରୁଛେ। ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଥିଲେ। ଯଦି ଶରୀରକୁ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆତ୍ମା ବୋଲିକି, କେବଳ ଶରୀର, ଆତ୍ମା କିଛି ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବସ୍ଥା ମାନେ ସେଇ ଆମର ଭୂମିର ପନଲ ବାୟୁ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଥିଲେ। ଜନ୍ମ ଅର୍ଥ ସେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଧାରଣ ହେଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଣି କଣ ହଉଛି? ଆମେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ପୁଣି ସୂକ୍ଷ୍ମକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଆମେ ପୁଣି ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ହେଇଗଲା ଆମର। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ଜାଣୁଛେ? ସବୁବେଳେ ଆମେ ଅଛେ, କେତେବେଳେ ପ୍ରକଟ ହଉଛେ, କେତେବେଳେ ଅପ୍ରକଟ ହେଇଯାଉଛେ। ଏଥିରେ ଦୁଃଖ କରିବାର କଣ ଅଛି ଅର୍ଜୁନ ବୋଲିକି କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ ଭାବୁଛେ ନାହିଁ, ଶରୀର ହିଁ ସବୁ କିଛି, ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମା ବୋଲିକି ଭାବିଲେ। ନେକ୍ସଟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ କେସ୍, ଯଦି ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଶରୀର ଅଲଗା ଏବଂ ଆତ୍ମା ଅଲଗା, ତାହେଲେ ବି ଶୋକ କରିବାରେ କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଅତୀତରେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ କହିକି ଆସିଥିଲେ, ଅନ୍ତବନ୍ତ ଇମେ ଦେହା ଆତ୍ମ ନିତ୍ୟା ସତ୍ୟ ଉକ୍ତା ଶରୀରଣ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ନିତ୍ୟସ୍ୟ ଉକ୍ତା ଶରୀରିଣ ମାନେ ଏଇ ଶରୀରର ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ତବନ୍ତ ଇମେ ଦେହା, ଏଇ ଦେହଟି ହଉଛି କଣ ନା କାହାର? ନିତ୍ୟସ୍ୟ ଉକ୍ତା ଶରୀରିଣ, ଶରୀର ଦେହୀର, ଯିଏ ଦେହକୁ ଧାରଣ କରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାର। ଏ ଶରୀରଟି ହଉଛି ଆତ୍ମାର, ଏବଂ ଅନ୍ତବନ୍ତ ମାନେ ଇଏ ଶେଷ ହଉଛି। ଯୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ତାକୁ ଧରିକି ରଖିଛି ଅଛି ଶରୀରଟି, ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଚାଲି ଯାଉଛି ଶରୀରଟି ଚାଲି ଯାଉଛି। ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀର ଛାଡିବାଟା କଣ? ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ଡ୍ରେସ୍, ଗୋଟେ ପୋଷାକର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ୟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କଣ ନା ଇଏ ମାନେ ବଡି ହଉଛି ଅନିତ୍ୟ ଏବଂ ଆମର ଆତ୍ମା ହଉଛି ନିତ୍ୟ। ଏବଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବଡି ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ଶରୀରଟା, ତାର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ମାନେ ଇନ୍ ରିଲେସନ ଟୁ ସୋଲ, ତାର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ସୋଲ ହିଁ ପରମାନେଣ୍ଟ ସବୁ କିଛି। ତାମାନେ ଶରୀରଟାକୁ ଏଠି ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହବ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳିଆ। ଯେମିତି ଆମେ ଶୋଇଛେ ସ୍ୱପ୍ନଟେ ଦେଖୁଛେ। ପ୍ରପାତ ଏଟା ତାଙ୍କ ପରପଟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛେ କଣ, ଆମେ ରଜା ହେଇଯାଇଛେ, ବିରାଟ ପ୍ୟାଲେସରେ ଅଛେ, ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛେ, ଚାକର ବାକର ଅଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କିଛି ନାହିଁ। ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଏ ଶରୀରଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମ ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଶରୀର ପ୍ରକଟ ହଉଛି, ପୁଣି ଚାଲି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଟି ନିତ୍ୟ। ଆତ୍ମା ଅଛି, ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ଶରୀର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ଶରୀର ଭିତରେ ବି ଅଛି, ଏବଂ ଶରୀର ଚାଲିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ମାନେ ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ଆମେ ଦେଖି ପାରୁନେ। ସେଠି ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯୋଉଠି ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ଆତ୍ମା ଆଉ ଶରୀର ଦିଟାକ ଏକା। ଏଠି ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଲଗା ଭାବୁଛେ, ଏଠି କେସ୍ କଣ ହେଇଛି ନା ଆମେ ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖି ପାରୁନେ। କାହିଁକି ନା ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମା ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ରହନ୍ତି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ସବୁବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଉପସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ କୁ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଯେ ତମର ଯୋଉ ରିଲେଟିଭସ୍ କିଏ, ଯୋଉ ରଜା ମାନେ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ, ଏମାନେ ଯାହାଙ୍କ କଥା ତମେ କହୁଛ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟକ୍ତ,
ଦୃଶ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ସେମାନେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନଥିଲେ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା, ତମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲ। ତେଣୁ ଆମେ ବି ଇଏ ବି ସତ୍ୟ ଯେ ଆପରେ ଆମେ କଣ ଶରୀର ନେବା ଇଏ ବି ଆମେ ଜାଣିନେ। ତେଣୁ ତମର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଏଇଲେ ଅଛି ସେଇଟା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା, ୟା ପରେ ମଧ୍ୟ ରହିବନି। ଆମେ ଖାଲି କର୍ମ ଯୋଗୁ ଆସୁଛେ, କର୍ମ ଫଳ ଯୋଗୁ ଆସୁଛେ, ସେଇ କର୍ମ ଫଳ ଯୋଗୁ ଏକାଠି ହଉଛେ, ସମ୍ବନ୍ଧ ବନଉଛେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ କର୍ମ ଫଳ ସରିଯାଉଛି ପୁଣି ଆମେ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ ରେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆମେ ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଛେ, ଗୋଟେ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବସିଛେ, କିଛି ଲୋକ ଆସିଲେ, ପାସେଞ୍ଜର ଆସିଲେ, ଯାତ୍ରୀ ଆମ ପାଖରେ ବସିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଡେଭଲପ କଲା, ଖୁସି ହେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ, କିଛି 10 ଘଣ୍ଟା ହଉ 12 ଘଣ୍ଟା ହଉ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଇଦର ଆମେ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଉଛେ ନହେଲେ ସିଏ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ବୋଲେ ପୁଣି ଆମର ଡାଇରେକ୍ସନ ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମର ବି ସେୟା ହଉଛି ଏଠି। ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଣି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ମଝିରେ ଖାଲି ଦେଖା ଦଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦୁଃଖ କରିବାର କଣ ଅଛି? ସବୁବେଳେ ଆମେ ଅଛେ ବୋଲିକି ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବିଗିନିଂ ରେ ଏବଂ ଏଣ୍ଡ ରେ, କେବଳ ମଝି ପିରିୟଡ ରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହଉଛେ। ତେଣୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ଏଇଟା, ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀର, ଆତ୍ମାଟି ନିତ୍ୟ, ଶରୀର ଅନିତ୍ୟ, ଏ ଅନିତ୍ୟରୁ ବାହାରି ଯିବା ହଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବାହାରିକି କୋଉଠିକି ଯିବା? ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଯେ ନିତ୍ୟ, ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ ହେ କୃଷ୍ଣର ନିତ୍ୟ ଦାସ। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଧର୍ମ। ଆମେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା କଥା, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବା। ତେଣୁ ସେଇ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ, ଅନିତ୍ୟରୁ, ଏ ଶରୀର ଅନିତ୍ୟ, ସେଥିରୁ କେମିତି ବାହାରିବା। ଯଦି ଏଇ ଧର୍ମଟି ଆମେ ପାଳନ ନ କଲେ, କୋଉ ଧର୍ମ? ଯେ କୃଷ୍ଣର ନିତ୍ୟ ଦାସ, ତାଙ୍କର ଯଦି ସେବା ନ କଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଅବ୍ୟକ୍ତରେ ଥିବା, ମଝିରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହବା, ପୁଣି ଅବ୍ୟକ୍ତକୁ ଚାଲିଯିବା ଏଣ୍ଡରେ। ଏ ଶ୍ଲୋକ ସେୟା ହିଁ କହୁଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ବୋଲିକି ଅର୍ଜୁନକୁ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ 29 କୁ ଯିବା। ତେବେ 29 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଯେ ଅର୍ଜୁନ ସବୁ ଶୁଣିଲେଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 11 ନମ୍ବର 11 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 28 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଅର୍ଜୁନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତ ଯୋଉ ନେଚର, ତାକୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ତେଣୁ ମୁଁ କେମିତି ମୋର ଏ ଶୋକ ଦୂର କରିବି? କୃଷ୍ଣା ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମାଟି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ। ଅର୍ଜୁନ, ତମର ନ୍ୟାଚୁରାଲି ତମ କହିବାଟା ଜଷ୍ଟିଫାଇଡ ଯେ ତମେ ବୁଝିପାରୁନ, କାରଣ ଏଇ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜିନିଷ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କହନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଶ୍ଲୋକଟି କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆମାଜିଂ ଭର୍ସ, ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଶ୍ଲୋକ ବୋଲିକି ଆମେ କହୁଛେ ତାଙ୍କୁ। ଦେଖିବା କଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବି। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम्, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवत् चैनम् अन्यः शृणोति, श्रुतापि एनम् वेद न चैव कश्चित्। ଏଥର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବତ୍ ପଶ୍ୟତି କଶ୍ଚିତ୍ ଏନମ୍, କେହି କେହି ୟାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତି, ବା ୟାକୁ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାନ୍ତି, ଚକିତ ହେଇଯାନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବତ୍ ବଦତି ତଥୈବ ଚ ଅନ୍ୟ, ଆହୁରି କେତେ ଜଣ ୟାକୁ ବହୁତ
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବଚାଇ ନ ମନ୍ୟ ଶୃଣତି, ମାନେ ଏମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି କେତେ ଜଣ ଶୁଣନ୍ତି ବା ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାନ୍ତି। ଶ୍ରୁତ୍ୱାପ୍ୟଏନଂ ବେଦ ନ ଚୈବ କଶ୍ଚିତ୍, ଅନ୍ୟମାନେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶୁଣିକି ବି, ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଅପି, ଶୁଣିକି ମଧ୍ୟ, ଏନମ୍ ବେଦକୁ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ, ନ ଚୈବ କଶ୍ଚିତ୍, ମାନେ ସେମାନେ ବୁଝି ପାରନ୍ତିନି। ବେଦ ନ ଚୈବ କଶ୍ଚିତ୍, ବୁଝି ପାରନ୍ତିନି। ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଶୁଣିକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ୟାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜନକ ଶ୍ଲୋକ ବା ଆମାଜିଂ ଶ୍ଲୋକ। ତେଣୁ କଣ କହିଲେ ଯେ କେତେକ ଲୋକ ଏଇ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖନ୍ତି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ବା ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାନ୍ତି, ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର ଟୁ କହିଲେ ଯେ ଆକୁ, ଏଇ ଆତ୍ମାକୁ କେହି କେହି ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ବେଳେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ବା ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ନିଜେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ଏଇ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଶୁଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଜଣ ଶୁଣିକି ମଧ୍ୟ ଏ ଆତ୍ମାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ଏ ଚାରୋଟି ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ଏଇ ଆତ୍ମାର ଏଇ ଯୋଉ ଗରିମାକୁ ବୁଝିପାରୁନି, କୃଷ୍ଣ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ବୁଝିପାରୁନ ବିକଜ ଇଟ୍ ଇଜ ଆମାଜିଂ, କାରଣ ଇଏ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଆମେ ଦେଖିଲେ କୃଷ୍ଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମାର କନସେପ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ବୁଝେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କୋଉଠୁ 11 ନମ୍ବରରୁ 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ ଫିଗର୍ସ ଦେଲେ ଆତ୍ମା ଉପରେ। ନାସ୍ତିକବାଦୀ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆସ୍ତିକବାଦୀ, ଆସ୍ତିକବାଦ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆସିକି ନାସ୍ତିକବାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛି କହିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ, ତାପରେ ଯୋଉ ବୌଦ୍ଧବାଦ, ଲୋକାୟତିକ, ବୈଭାଷିକ, ସେ ଫିଲୋସଫି କଥା କହିଲେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ କନଭିନ୍ସଡ ହେଲେନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଶ୍ଲୋକଟା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଯେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି କଣ, ଏ ଆତ୍ମାଟି ହଉଛି ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯେ ଆମର ଇଏ, ମାନେ ଆମେ ଆମେ ଆମର ଦେଖିବା ବାହାରେ, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖି ପାରୁନେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ। ଦେଖିବା ଅର୍ଥ କଣ ସେଟା ଆଗ ବୁଝିବା ଦରକାର। ସବୁବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ୟ, ଏ ୱାର୍ଡଟି ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ମିନିଂ ଦେଖିବା ଅର୍ଥ ଏଇ ଆଖିରେ ଦେଖିବା କଥା ସେ କହୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝିବା କଥା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପଶ୍ୟ ମେ ଯୋଗ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମ୍, ମେ ଯୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମ୍, ପଶ୍ୟ ମେ ଯୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମ୍, ମୋର ଯୋଉ ମିଷ୍ଟିକ ପାୱାର ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ବୋଲି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଜାଗାରେ ପଶ୍ୟର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବୁଝିବା, ଜାଣିବା, ଏଇ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆତ୍ମା ହଉଛି ଗୋଟେ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଅଣୁଠୁ ବି ଛୋଟ, କେଶର ଅଗ୍ରଭାଗର 10,000 ଭାଗରୁ ଭାଗେ। ହେଁ, ତେଣୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଠୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହଉଛି ମନ, ମନଠୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି, ବୁଦ୍ଧିଠୁ ବି ସୂକ୍ଷ୍ମ ହଉଛି ଏ ଆତ୍ମା। ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଇଏ। ତେଣୁ ୟାକୁ ବୁଝିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛେ। କେମିତି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମାଟି, ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ କୀଟାଣୁ ଭିତରେ ଅଛି, ମାନେ ଯେ ଆଖିକୁ ଯୋଉ କୀଟାଣୁ ବି ଦିଶିବନି। ବଡ ବରଗଛରେ ଅଛି, ହାତୀ ଦେହରେ ବି ଅଛି, ହିପୋପୋଟାମସ ବି ଦେହରେ ବି ଅଛି। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଗୋଟେ ସେମ ସାଇଜର ସୋଲ ଏଇ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ବି ରହିଛି, ତାକୁ ଚଲଉଛି, ଏବଂ
ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷରେ ବି ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚଲଉଛି ଏବଂ ଶରୀରରେ ପୁରା ସ୍ପ୍ରେଡ କରିକି ରହୁଛି ଆଜ୍ କନସିୟସନେସ୍, ମାନେ ବ୍ୟାପିକି ଅଛି ଚେତନା ଭଳି, ଚେତନା ରୂପରେ ଏଣ୍ଟାର ଶରୀରରେ। ଇଏ ତ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ରୁମରେ, ବଡ ରୁମରେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ବଲ୍ବ ଲଗେଇବା, ସିଏ କଣ ଚଳିବ? ଆମକୁ ଦିଶିବନି, ଆମକୁ ଦି ଚାରିଟା ବଲ୍ବ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ ବଡ ରୁମ ହେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ହଲ୍ ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଆତ୍ମା ଏତିକି ସାଇଜର ଛୋଟ, ସେ ମାନେ କୀଟାଣୁ, ଗୋଟେ ସ୍ମଲ ସାଇଜର କୀଟାଣୁ ଭିତରେ ବି ରହିକି ସେ ଚଲେଇଦବ ତାକୁ, ଏବଂ ଗୋଟେ ବଡ ଶରୀର ଭିତରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଚଲେଇ ରହିପାରିବ। ଇଏ ତ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ନେକ୍ସଟ, ଆଉ କଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରେ? ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଆଗ୍ରେସିଭ, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଜେଣ୍ଟଲ, କାମ, କ୍ୱାଇଟ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ତ ନେଚର ଗୋଟିଏ, ସଚିଦାନନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଇଏ ଦୁଇଟି ବିଭିନ୍ନ ଶରୀରରେ ଇଏ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଆଗ୍ରେସର ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଜଣେ ଅତି କାମ, କ୍ୱାଇଟ, ଜେଣ୍ଟଲ ବି ହେଇପାରୁଛି। ମାନେ ୟାର ଇନକ୍ଲିନେସନ ଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଶରୀର ପାଇଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଶରୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର 6ଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ଶରୀରର, ଆମେ ପଢିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ସେଭଳିଆ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ବି ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଏବଂ ଜୀବ କାମ କରୁଛି ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଶରୀରଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି, ଆଉ ଶରୀରର କାମ, ଆତ୍ମା ଗଲା ମାନେ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଲାଷ୍ଟ ହଉଛି, ଆମେ ଇଏ ବି ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଯେ ଇଏ ସର୍ବଗତା, ଇଏ ଯେକୌଣସି ଶରୀରରେ ରହିପାରିବ, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରିବ, ମାନେ ଜଳରେ, ସ୍ଥଳରେ, ଆକାଶରେ ରହିପାରିବ, ପଶୁ ପଶୁ ଶରୀରରେ, ମଣିଷ ଶରୀରରେ, ହାତ ଗୋଡ ନଥିବା ଶରୀର ପ୍ରାଣୀ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ, ଯେକୌଣସି ଶରୀରରେ ଇଏ ରହିପାରିବ। ଆମେ ଖଣ୍ଡେ ସ୍କୁଟର କିଣିଲେ, ସ୍କୁଟରର ଲାଇସେନ୍ସ ଆମର ଯଦି ଅଛି, ଆମେ ସେ ସ୍କୁଟରଟିକୁ ଚଲେଇବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟ୍ରେନଟେ ଚଲେଇ ପାରିବା କି? ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଦରକାର ନା ଆଉ ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁଥିରେ ଚଲେଇବ। ଏତିକି ତ ଡିଫରେନ୍ସ, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଚଲେଇ ପାରିବ। ପଶୁର ଶରୀରକୁ ଚଲେଇ ଦେଇପାରିବ, ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ଚଲେଇ ପାରିବ, କୀଟାଣୁ ଶରୀରକୁ ଚଲେଇ ପାରିବ, ହାତ ଗୋଡ ନଥିବା ଶରୀରକୁ ବି ଚଲେଇ ଦେଇପାରିବ, ସବୁଠି ଚଲେଇ ଦେଇପାରିବ। ସର୍ବଗତା, ଇଏ ବି ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ତାକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ ବି କରନ୍ତି। କ୍ୱାଇଟ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ଯୋଉ କହନ୍ତି, କାହିଁ କହନ୍ତି? କାରଣ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି। ଆମେ ଯେତେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦେଖୁଛେ, ସେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଯେତେ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଅଛି, ସେଥିରେ ସବୁ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ। ଆତ୍ମା ଉପରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଅଛି କି? ନାହିଁ। ପ୍ରପାତ ସେଇଗୁଡାକ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବଡ ଜିନିଷ, କାହିଁକି ନା ତା ବିଷୟରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ବି ନ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ ହଉଛେ ଆମେ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟା, ସେ ଦୁର୍ଲଭ। ଆମେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ନ ବୁଝିଛେ, ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ସଲ୍ଭ ହବନି। କାହିଁକି? ଗୋଟେ ମେସିନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚଲଉଛେ, ତାହେଲେ ମେସିନର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା କେମିତି? ଯଦି ମେସିନ ବିଷୟରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଥିବ, ମେସିନଟା କଣ ଆମେ ଜାଣିଥିବା। ସେମିତି ଏଇ ଆତ୍ମା, ଯିଏକି ଆମେ ନିଜେ, ଯଦି ଆମର ତା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଆମେ ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଆତ୍ମାର ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ତାକୁ କଣ ସଲ୍ଭ କରିବା? ଆମର ତ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଣିନେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛେ ପରମାତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ସିନ୍ଧୁ ଏବଂ ଆମେ ହଉଛେ ବିନ୍ଦୁ। ଏଇ ଡିଫରେନ୍ସ ଯିଏ ଦୁଇଟାକ ଜାଣୁଛି, ସେଇ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜାଣୁଛି। ଏବଂ ଜାଣିବା ବି ବଡ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଏଇ ଡିଫରେନ୍ସଟା ଜାଣିବା ବଡ ଡିଫିକଲ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମର ସୋଲ, ଆମେ କିଏ, ଆମର ଆତ୍ମା ସହିତ କଣ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ କଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ପରମାତ୍ମା କିଏ, ଏଇ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରପାତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଥରେ ଲେକ୍ଚର ଦଉଥିଲେ, କୋଉଠି? ଇଂଲଣ୍ଡରେ।
ସେଠି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଥିଲେ, ବିଦେଶୀ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ, ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ, ପ୍ରପାତ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡା ସବୁ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ବହୁତ ଶୁଣି ସାରିଲୁଣି, ଆଉ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରପାତ କହିଲେ ତମେ ମୂର୍ଖ, କିଛି ଜାଣିନ, ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନ। ନା କାହିଁକି? ନା ଯିଏ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି ସେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବନି, କାରଣ ଆତ୍ମାରେ ସବୁ କିଛି, ଦୁନିଆରେ ସବୁ ହଉଛି ଅନିତ୍ୟ, ଟେମ୍ପରାରୀ। ସେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ନିତ୍ୟ। ନ ଜାୟତେ ନ ମ୍ରିୟତେ ଅବିନାଶୀ ସନାତନ ପୁରାଣ, କେତେ କଥା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ଏଇ ତ ଆମ ଏଇ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମାର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବୁଝିବାଟା ହିଁ ହଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ବୁଝିପାରିଲେ ଆମ ଜୀବନ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିରୁ କଣ ବୁଝୁଛେ? ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ଆମର ଜୀବନଟାକୁ ପରମାନେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ପରମାନେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି? ନା ସେଥିରେ ଆମେ ସୁଖ ପାଇବା, କେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚି ରହିକି ସବୁବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିବା, କେମିତି ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନଟାକୁ ଆମେ ପରମାନେଣ୍ଟ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏ ବଡି ଏ ଶରୀର ହଉଛି ଟେମ୍ପୋରାରୀ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ପରମାନେଣ୍ଟ ହବାକୁ ସଂଘର୍ଷ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନେ ଯେ ଆମେ ପରମାନେଣ୍ଟ। ଯୋଉଦିନ ବୁଝିଯିବା ତାହେଲେ ତ ଆମର ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାନି ଆମ ଜୀବନଟାକୁ ପରମାନେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆମକୁ ଯେ କେବଳ ରିଅଲାଇଜେସନ ଦରକାର ଯେ ଆମେ ହଉଛେ ପରମାନେଣ୍ଟ। ଆମେ ବି ବିଭିନ୍ନ ତରିକାରେ ଆମେ ଖୁସି ବା ଆନନ୍ଦ ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ସୁଖୀ ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆତ୍ମାଟି ହଉଛି ସେ ତ ବାଇ ନେଚର ଆନନ୍ଦମୟ। କେବଳ ୟାକୁ ଆମକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଜାଣିବା ଯେ ଆତ୍ମା କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ କେମିତି ଆମେ ଆକୁ ବୁଝିବା, କେମିତି କେମିତି ରିଅଲାଇଜ କରିବା? ରିଅଲାଇଜ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ପରେ ଆମର କଣ ରହୁଛି? ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର। ସେଇ ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଯୋଉ ସ୍ୱଭାବ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖି ପାରୁନେ, ଆମେ ତାକୁ ବୁଝି ପାରୁନେ। କାହିଁକି? ନା ସେଇ ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଯୋଉ ସ୍ୱଭାବ ବା ଆତ୍ମାଟି ରହିଛି ସେ ହଉଛି ସ୍ଵୟଂ ଆମେ ନିଜେ। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ କଣ ଦରକାର? ଲାଇଟ୍ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ନିଜେ ହଉଛି ଲାଇଟ୍। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଯେ ଇଏ ମୋର ହାତ, ଇଏ ମୋର ଗୋଡ, ଇଏ ମୋର, ଏ ସବୁ କିଛି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ। ଆମେ କହୁଛେ ଇଏ ମୋର, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଆତ୍ମାକୁ ଇଏ ଆତ୍ମା, ଇଏ ମୁଁ, ଏମିତି କହିପାରିବା କି? କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଦେଖେଇ ପାରୁନେ କାହାକୁ। କାହିଁକି? ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ଆମକୁ ରିଅଲାଇଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ କେବଳ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ଦେଖିପାରୁଛେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ସୂକ୍ଷ୍ମକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ବୁଦ୍ଧି ମାଧ୍ୟମରେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ କେବଳ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆତ୍ମନି ଏବ ଆତ୍ମନେ, ସେଲ୍ଫ ବାଇ ସେଲ୍ଫ, କେବଳ ସ୍ୱୟଂକୁ ସ୍ୱୟଂ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବାକୁ ହେଇଥାଏ। ଏଇ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ତେଣୁ କେମିତି ଜାଣିବା? ସ୍ୱୟଂକୁ ସ୍ୱୟଂ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ସାଧନା କରୁଛି, ତପସ୍ୟା କରୁଛି, ତାର ଏ ଜନ୍ମରେ କରିଛି ବା ଆର ଜନ୍ମରେ କରିଛି, ବା ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର କୃପା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଆମେ ହଉଛେ ଫର୍ଚୁନେଟ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପା ଆମକୁ ମିଳୁଛି, ଭଗବତ ଗୀତା ଆମେ ପଢୁଛେ, ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର କୃପା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କ କୃପା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିଛି। କେବଳ ଆମର କଣ କରିବା ଦରକାର? ଆମକୁ କେବଳ ଚାରୋଟି ରେଗୁଲେଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅବଜର୍ଭ କରିବାର ଅଛି, ଚାରୋଟି ନିୟମ। ଆମେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବାନି, ଆମେ ମାନେ ଇଏ କରିବାନି, କଣ ଯୋଉ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାନି, ଜୁଆ ଖେଳିବାନି, ଇଣ୍ଟକ୍ସିକେସନ ଆମର ରହିବନି, ଚା ପାନ ବିଡି ସିଗାରେଟ କିଛି ଏଗୁଡା ରହିବନି। এই ଚାରୋଟି ନିୟମ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ ଆମେ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ହବ? ଆମ ଅନ୍ତକରଣ ଶୁଦ୍ଧି ହବ। ଶୁଦ୍ଧି ହେଲେ ଆମେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ଖୋଲିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆତ୍ମା କଣ ଜାଣିପାରିବା। ଏଇ ଭଗବାନ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଏହା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ସାରିଲେ 29 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। କାଲି ଆମେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ 30 ନମ୍ବର, ଯୋଉଟା କି କନକ୍ଲୁଜନ। ଏ ଏଣ୍ଟାର ଯୋଉ ଭଗବାନ କହିକି ଆସିଲେ 11 ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାର କନକ୍ଲୁଜନ ଟା ଏଇ 30 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଦେବେ।
ତବେ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍। ଆଜି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, 2 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ଏତିକିରେ ରହିବା। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। कृष्ण।